Hi everyone, welcome to my classes. Today we shall discuss about the different types of cement. That is, as per the learning specific outcome 1.4.2, we will be studying today about the different types of cement. So before going to the different types, there are some portions left. I didn't touch all those portions. In continuation to the last class, we will study what are the bulk compounds that is included in a cement. The bulk compounds included in a cement are tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracalcium aluminoferrate. Last class we might discussed the different ingredients of the cement, that is lime, silica, alumina, iron oxide, magnesia, sulfur trioxide, etc. Apart from that, after I have told you, when water is added to cement, some compounds are, that is hydration. For the hydration, there should be some compounds, that is ഈ lime silica ഈ രീതിയിൽ സിമെന്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. They are existing in the form of some compounds. They are known as bulk compounds. What are the bulk compounds? Tricalcium silicate, C3S, 3CaO plus SiO2. That is the meaning. 2CaO plus SiO2 means C2S. Actually, this C indicates CaO and this S indicates SiO2. Okay, A indicate alumina or Al2O3 simply. So F indicate Fe2O3, C4AF, tetracalcium aluminoferrate. If any some PSC point of view, there may be question from this side. What are the bulk compounds? You should be able to answer it. Very clearly I am telling you. Tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminoferrate. Is it clear to you? Okay. So next point is different types of cement. What are all the different types of cement? They can be categorized into the 14 types. Just read it. OPC, then that means ordinary Portland cement, rapid hardening, extra rapid hardening, sulfate resisting, Portland slag cement, fixating cement, super sulfated, low heat, Portland Barcelona, colored cement or otherwise known as white cement, hydrophobic, oil well cement, ready set cement, high alumina cement. There are at about 20 types of cement. For the ease of convenience, for your convenience only, I added only 14 types. Rest of the cement, you can refer the textbook and you can write in your notebook. Is it clear? So first we will move on to the first cement. This is not ordinary. Actually, this is ordinary. Ordinary Portland cement. The spelling that you have to correct it. Actually, this is ordinary Portland cement. That's otherwise known as OPC. It is categorized into 3 types. It is available in the market in the form of 33 grade, 43 grade, 53 grade. There are some code books for that. IS 269-1989. We cannot manufacture anything in India for our convenience. There are some standards we can refer. Based on that standards only, we can manufacture any product. Not only cement, but also any products. For example, IS code 1. What is IS code 1? IS standard, Indian standard 1 means flag. That is, how can you make a flag? What should be the material? What should be the dimension? Everything will be given in that IS code 1. That is the first Indian standard book that is published by, the code books are published by Bureau of Indian Standard, BIS. So I'm not going in deep into that. I'm telling you, for the examination point of view, you should be able to know this code books 269-1918 conforming to 33, 43.
53. Respective code books you have to by heart it. That can be asked in public service examination, PSC question. That may be seen in PSC. So 33 means what? What is it 33 indicates? Actually, this is a compressive strength. As you know, what is a compression? We are taking my mobile, we are compressing. It's a compression test. So compression means we are applying a compressive load. Then dividing the actually what area we are applying that force. Thus dividing that. We are doing after 28 days means we'll be getting a compressive strength. In detail, we will discuss how the compression test of cement can be conducted. In the next video, I will do that. If you are getting a 33 Newton per mm square at 28 days, this is known as the grade 33 cement. If you are getting 43, it is known as the 43 grade. If you are getting 53, it is known as the 53 grade cement. Is it clear to you? That this is very important. At the 28 days only, you can test it, or else you will be getting very smaller strength. Okay. Then one more point I have to specify to you is like, nowadays in construction industry, while here, as I have told you, the what you are studying in the theoretical point of view may not be directly can be seen in the practical perspective. So in construction industry, only grade 53 can be 53 is existing. But we currently ഉപയോഗിക്കുന്നത് 53 മാത്രമാണ്. 33, 43 grades are not available. Then comes, if you are testing for 3 days, after casting, if you are testing for 3 days, 7 days or 28 days, നമ്മൾ ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞു 28 days കഴിഞ്ഞു, ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഓരോ 33 ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ 16 ന്യൂട്ടൺ പെർ സ്ക്വയർ ആണ് 3 days, 7 days 22 ന്യൂട്ടൺ പെർ സ്ക്വയർ, 28 days 33. ഇത് പല പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കാറ്. So you should, this is a PSC question I have mentioned here. So you have to by heart it. 16, 22, 33, 23, 33, 43, 27, 37, 53. So it's, if it is a 53 grade means this is the sequence. So there is a test called set in time test. I will discuss about that. Initial set in time should be 30 minutes. As you know, what is a setting means? The concrete achieving or the cement achieving the plasticity is known as a setting. Initial setting means is crossing that elastic limit, that is a plastic stage. It's in 30 minutes. If it is a 33, 43 or 53 grade cement, 30 minutes it may cross that limit. So it is called the initial setting time. So final setting time means it is almost around 600 minutes or 10 hours. 10 hours it may take for the final setting time. We will discuss the test in detail in the next class. So first one is a rapid hardening cement. What is a rapid hardening cement? As the name indicates, what is a rapid hardening? I want again and again I want to tell you to study the code. You should have to study. You should have to memorize this code book. It develops the strength rapidly, and such it may be more appropriate to call it as a high early strength cement. It is a high early strength cement. Rapid hardening means it hardens fast. നമുക്കറിയാം സിമെന്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ if you are adding more water to the cement concrete means it may set fast. So rapid hardening cement developed the age at 3 days, the same strength as that is expected OPC at 7 days. അതായത് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഇയാൾ 3 ദിവസം കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിമെന്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ ബോ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ സിമെന്റിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റും ഡൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റും ആണ്. അതിൽ തുടക്കത്തിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയിരിക്കണം? ടെൽ മീ. Tricalcium silicate. So this gives initial strength. Okay, this gives initial strength. തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ്, പിന്നെ ഫുള്ള് C2S ആണ് ഫൈനൽ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ just go for increase the amount of C3S, right? Okay. അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ
chemical reaction, an exothermic reaction, some heat liberating reaction may take place. ഇത് കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം? ഫൈനസ്, തരികളായാൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും. ഓക്കെ, സോ quicker will be the rate of reaction. You might have studied in +2. Okay, how the rate of reaction can be increased? Increase the volume, increase the surface area. So increase the surface area. How can we increase the surface area? Just make it fine. More fine means reaction will be fast. So rapid hardening cement having a fineness, higher specific surface. The fineness is expressed in a unit called specific surface. So it will be greater than 3250 cement square per gram. ഒരു ഗ്രാം എടുത്താൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3250 എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റൽ മീനിങ്. അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ബ്ലെയിൻസ് അപ്പാരറ്റസ്, ലീ ആൻഡ് നേഴ്സ് അപ്പാരറ്റസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ വരും. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഫൈനസ് കൂട്ടിയ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ഇൻ റോഡ് വർക്ക്. മഴക്കാലത്തൊക്കെ റോഡ് പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി തട്ടുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ്. റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അത് പ്രീ മിക്സ് ആണ്, ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തട്ടും. അതിന്റെ മുകളിലോ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ആ പോട്ട് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ അവിടെ അടഞ്ഞു കിടക്കും. അതുപോലെ കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റ്? വൈ? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് വേണ്ട എന്താണ്? ചൂടാണ് അല്ലെ? മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ചൂടാണ് ഉണ്ട്. റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിന്റെ എന്താണ്? ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതലാണ്. അതായത് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ, നമ്മൾ അമ്മയൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ സിമെന്റിൽ കാല് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? സിമെന്റ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് വിടും അല്ലെ? അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് മാസ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഡാം പോലുള്ളതിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. അതിൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറച്ചേ പാടില്ല. ഹയർ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആയാലും ഡാം ക്രാക്ക് ഒക്കെ വരും, കോൺക്രീറ്റിൽ ക്രാക്ക് വരും ചൂട് കൂടിയാൽ. പുറത്തോട്ട് ചൂട് കൂടിയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് ലോവർ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ള കാര്യം. പക്ഷേ കോൾഡ് വെതറിൽ, തണുപ്പത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ചൂടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹയർ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവുന്ന സിമെന്റ് ഒക്കെയാണ് വളരെ നല്ലത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്. ദാറ്റ് IS 804/1990 പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കും. ഏർലി ഫോം വർക്ക് റിമൂവൽ വർക്ക്സ്. പെട്ടെന്ന് ഫോം വർക്ക് ഒക്കെ, ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പലക അടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക. പലക അടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്. Then recommended in prefabricated construction. Already fabricate ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ, prefabricated construction. ഇതിലൊക്കെ പ്രിഫറബിൾ ആയ സിമെന്റ് എന്ന റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്. Is it clear to you? Okay? Yes. Next we are going for extra rapid hardening cement. ഒന്നുമില്ല, എത്രയാണോ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് ഉള്ളത് അതിൽ ലേശം കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം? 2%. റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് 2% ബൈ വെയിറ്റ്. അതായത് ഇത് 100 കിലോഗ്രാം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്ര എടുക്കണം? 2 കിലോഗ്രാം എടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 100 കിലോഗ്രാമിന് 2%ആണ് 2 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് എക്സ്ട്രാ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ്. Is it clear? Okay. Okay. It should be necessary that concrete made by using ERHC, extra rapid hardening cement, should be transported, placed and compacted and finished within 20 minutes. വളരെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആയി കളി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെറ്റായി റിയാക്ഷൻ കാരണം സെറ്റായി തുടങ്ങും. സോ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ഇടണം. ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? വലിയ വിഷയമാണ്. അവിടെ തന്നെ സെറ്റാവും, പിന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ സിമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് മോർ ദാൻ 1 month. ഒരു മാസത്തിന് മേലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സിമെന്റ്. ആക്ച്വലി ഈ CaCl2 എന്ന ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് അഡ്മിക്സ്ചർ എന്നതിന് പറഞ്ഞു. ആക്സിലറേറ്റർ. എന്താണ് ഈ ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എന്ത്? ആക്സിലറേറ്റർ. നമ്മൾ ബൈക്കിന്റെ ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്ക് സ്പീഡ് പോകാൻ. അതുപോലെ സിമെന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ അത് സെറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈം കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ആക്സിലറേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്. എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ്. നമുക്കറിയാം സെറ്റിംഗിന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്തോറും ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന കൂടിക്കൂടും അല്ലെ? ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തോറും എന്താണ്? ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ. Since it hydrated early, it is very suitable for cold weather concrete. Cold weather concrete it is best നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. It is best. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സിമെന്റിലേക്ക് കടക്കാം.
That is known as sulfate resisting cement. അതിന്റെ IS കോഡ് IS 12330 1988. Okay. OPC is susceptible to the attack of sulfate, in particular to the action of magnesium sulfate. നമുക്കറിയാം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ സിമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് OPC ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ സൾഫേറ്റ് നമുക്കിപ്പോ കടൽ തീരത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കടലിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട്, ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ഈ സൾഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ തുരന്ന് കയറും. എങ്ങനെയാ തുരന്ന്, അതിന് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. The sulfate in solution permeates into hardened concrete and attack calcium hydroxide, hydrated aluminum, aluminate, hydrated silicate. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത സിമെന്റിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ്, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സിലിക്കേറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാം അല്ലെ. ഇതുമായിട്ട് ചില റിയാക്ഷൻസ് ഈ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രേമമാണ് സൾഫേറ്റ്. ഇറ്റ് മേ റിയാക്ട് വിത്ത് ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. അത് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവയുടെ വോളിയം, വ്യാപ്തം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ വ്യാപ്തം കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രാക്കുകൾ വരും കോൺക്രീറ്റിൽ. ആ സിമെന്റും കോൺക്രീറ്റും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ക്രാക്കുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്, ഈ സൾഫേറ്റ് ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ആണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക്. ഈ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്കിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് തുറന്നു കയറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Sulfate reacts with both free calcium hydroxide in set cement to form calcium sulfate and with hydrate of calcium aluminate to form calcium aluminosulfate. So, യഥാർത്ഥത്തിൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സാധനമാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ്, കാൽഷ്യം അലുമിനോസൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് പ്ലസ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും, കാൽഷ്യം അലുമിനോസൾഫേറ്റ്. എന്താണ് ഈ കാൽഷ്യം അലുമിനോസൾഫേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത? They are having 227% of the volume of aluminate. വളരെ വലിയൊരു ബൾജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് മാറും. This volume increase causes expansion. നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ എക്സ്പാൻഷൻ, ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് അറ്റാക്ക് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈ. അതായത് തിരമാലകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. ഇപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കടലിന് കുറുകെ ഒരു പാലം പണിതിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ആ പിയേഴ്സിൽ എന്താവും? തിരമാല അടിക്കുന്നു, പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? സൾഫേറ്റ് പെർമേറ്റ് ചെയ്ത് സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, ക്രാക്ക് സംഭവിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു, ഞാൻ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമെന്റ് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാണ് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഇതിന് റെമഡി ചെയ്യാം? നമുക്കറിയാം ഏതാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ്. അലുമിനിയം അടങ്ങിയ ബോണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രൈകാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ്, ട്രൈകാൽഷ്യം അലുമിനേറ്റ്. അതിന്റെ എമൗണ്ട് കുറക്കുക, കുറച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സൾഫേറ്റ് വന്നാൽ C3യും C4AF ഉണ്ടാവില്ല, കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. അത് C3Sന് C2Sന് എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. C3യും C4AF കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നോർമൽ C3A കണ്ടന്റ് 5% ഉണ്ടാവും. അതെ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദി സിമെന്റ് ഹാസ് ഹൈ സിലിക്കേറ്റ് കണ്ടന്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സിമെന്റ് പേരാണ് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെന്റ്. This cement is recommended in the following conditions: marine condition, foundation and basement work contains excess sulfates, concrete used in fabrication of pipes likely to bury marshy soils. ഇതിലൊക്കെ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, മാർഷി സോയിൽസിലൊക്കെ. കോൺക്രീറ്റ് ടു ബി യൂസ് ഇൻ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വർക്ക്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം. കോഡുവൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ, മറക്കരുത്. ഇനിയാണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ്. എന്താണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ്? എന്താണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ കോഡ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. IS 455/1989.
How it is manufactured? As we know, the conventional ordinary Portland cement is manufactured by adding gypsum in the cement clinker. To the cement clinker, we are adding 3 to 4% of gypsum, which is giving the ordinary Portland cement. Other than that, add some ground granulated blast furnace slag, which is a waste product. Add it. Then ground it. Make it into smaller particles. We'll get it slag cement. Blast furnace slag is a waste product from blast furnace process. Iron manufacturing process is blast furnace process. The waste product. Okay. So നമുക്ക് ആ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊമേഴ്ഷ്യലി നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം, വാല്യുബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് സിമിലർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ലോ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ, അതിലെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഹീറ്റിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ബെറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്ലോറൈഡ്സ്, സൾഫേറ്റ്സ്, മറൈൻ വർക്ക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ബിക്കോസ് ലോ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വാട്ടർ റീറ്റൈനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് and low rate strength, it cannot be used in cold weather concrete. Cold weather ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതൽ വേണം. എന്ത് വേണം? ചൂട് കുറഞ്ഞ മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം. മാസ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമൊക്കെയാണ്. ഡാമിലൊക്കെ തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ടൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടിയാൽ ക്രാക്കുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ് ആണ്. IS സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. As the names indicate, it sets early. This property is brought out by reducing gypsum content adjust ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ്. നമുക്കറിയാം ജിപ്സം സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. This cement has to be mixed, placed, compacted very early. Mostly used in underwater construction where pumping is involved. Underwater constructionലാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ക്ലിങ്കറിനൊപ്പം ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ജിപ്സത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കുറക്കും. ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഗ്രൗട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ്. Next comes super sulfated cement, IX 6909 1990. Super sulfated എന്തായിരിക്കാം? സൂപ്പർ സൾഫേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ഗ്രാനുലേറ്റഡ് സ്ലാഗ് ഉണ്ട്, 80 to 85%, 10 to 15% ബേൺഡ് ജിപ്സം, 5% OPC, എന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സൂപ്പർ സൾഫേറ്റഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് 4000 cm²/gram ആണ്. അതിൽ കൂടുതലാണ്. ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ, ഹൈ സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? മറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്സ്, ഫൗണ്ടേഷൻസ്. When this type of cement is used, water to cement ratio should be 0.5. Weight of water, നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നുണ്ട്, അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സിമെന്റ്. എത്ര സിമെന്റ് എത്ര വെള്ളം, ആ റേഷ്യോ എന്ന് 0.5 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ സൾഫേറ്റഡ് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കും. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ in kilogram or liter divided by in kilogram divided by weight of water in weight of cement divided by weight of water. That is water cement ratio. Weight of water by weight of cement. Correct അല്ലേ? വാട്ടർ സിമെന്റ് 0.5 കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇനി ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ലോ ഹീറ്റ്, ചൂട് കുറഞ്ഞ സിമെന്റ് ആണ്. 12,600 1959 പല പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഡ് ബുക്ക്. നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ക്രാക്സ് കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡാം പോലെയുള്ള മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വർക്ക്സിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടിയ സിമെന്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ദ ലോ ഹീറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ കണ്ടന്റ്. C3S അതുപോലെ C3A ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് ഓക്കെ C2S കൂട്ടുക. ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? Low heat cement gains strength slowly. C2S is the main vacuum which causes later strength only. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഇവലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് C3S ഉം C3A. പക്ഷെ C2S ഹീറ്റ് കുറക്കും. C2Sന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടാം. പക്ഷെ ഈ C2S ഫൈനൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇയാൾ വളരെ റിലക്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവസാനം സിമെന്റിന്റെ തുടക്കം ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഇവൻ നിർജീവായിരിക്കും. പിന്നീട് സിമെന്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും? C2S ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് LHC is the same as ultimate strength. അവസാനം 28 ദിവസം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ OPCയും ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റും സെയിം സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ C2S വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, C3Aയും C3 ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് കുറവായിരിക്കും.
നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലോന സിമെന്റ്. ഇതിന്റെ കോഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് IS 1489 1991. ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം? ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിലേക്ക് 15 to 35% of pozzolanic material ആഡ് ചെയ്യണം. What is a pozzolanic material? A material which does not have cementitious properties. അതായത് സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. അതായത് പശ പോലുള്ള സാധനമാണ് സിമെന്റ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് പൊസലാനിക് മെറ്റീരിയൽ. ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ മെറ്റീരിയൽ സിമെന്റിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിനൊരു പൊസലാനിക് ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അതിന് സിമെന്റീഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം സിമെന്റിൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ട്. കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമെന്റിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ, കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. അതിന് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ആക്ച്വലി ഇതിനൊരു റോളും ഇല്ല. കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് ഒരു റോളും ഇല്ല. വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഈ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊസലാന എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ, പൊസലാന പറഞ്ഞാൽ സിമെന്റീഷ്യസ്, ഇവന് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത സാധനം, വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ വേസ്റ്റ് ആയ പൊസലാന ഒരു ഗുണമില്ല ഇവനെ കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ ചേർന്ന് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സിമെന്റീഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു സാധനം രൂപം കൊള്ളും. CSH ജെൽ എന്ന് പറയും. പൊസലാനിക് ആക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞത്. പൊസലാന പ്ലസ് സിമെന്റിന്റെ വേസ്റ്റ്, ഇതൊരു വേസ്റ്റ് ആണ് പൊസലാന പറഞ്ഞത്, ഇത് സിമെന്റിലുള്ള വേസ്റ്റ് ആണ്. ഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഭാഗമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തോടൊപ്പം റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? CSH ജെല്ല് കിട്ടും. ആ ജെല്ലാണ് എന്ത്? സിമെന്റീഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ്. അത് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം CSH ജെല്ലായിട്ടാണ് സിമെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത്. തന്നെ അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ CSH ജെൽ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അത് സിമെന്റീഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. ഇത് അലുമിനിയസ് കോമ്പൗണ്ട് ആവാം, അലുമിനിയം കണ്ടുവരുന്നത് സിലീഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട് ആവാം. കൂടുതൽ സിലീഷ്യസ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പൊസലാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പൊസലാനിക് മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെയാണ്? കാൽസൈൻഡ് ക്ലേ, ഓക്കെ, കാൽസ്യം കൂടിയ ക്ലേ. ഫ്ലൈ ആഷ്. ഫ്ലൈ ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ജനറേറ്റ് വെൻ പൗഡേർഡ് കോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്. തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ, താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ പൗഡേർഡ് കോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന, ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഫ്ലൈ ആഷ്. ആ ഫ്ലൈ ആഷ് നമ്മൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഫ്ലൈ ആഷ് ഒരു പൊസലാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്ലൈ ആഷിന് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ആഷ് പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ, പൊസലാനിക് ആക്ഷൻ may take place. CSH gel is formed. This is having some cementitious property. Okay, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത PPCയുടെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഈ CA വെച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ള കളർ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ, അതാണ് ലീച്ചിങ്. ആ ലീച്ചിങ്ങിനെ തടയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ CaOH2 എന്താണ്? നമ്മൾ പൊസലാന സപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അയാൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും, നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. So reduces the leaching of CaOH2 in marine structures, right? PPC is used in marine and hydraulic constructions. PPC will not give early strength, the strength similar to എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറവാണ്. ഡാം ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. PPC will not give early strength. The strength similar to OPC will give at later stages when cured under moist conditions for solution. തുടക്കത്തിൽ PPCക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ, പിന്നീട് അത് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, OPC തുടക്കത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപാടെ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ആസ് ദ ടൈം പ്രൊസീഡ്സ് ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് OPC. ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഡാംസ്, പിയേഴ്സ്, മറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, സീവർ ആൻഡ് സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ വർക്ക്സ്. സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് ചാല് പോലുള്ള വലിയ സീവേജിലൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് കളേർഡ് സിമെന്റ് ഓർ വൈറ്റ് സിമെന്റ്. IS 8042 1989. ഓർഡിനറി സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ കളറാണ്. ഗ്രേ ഇൻ കളർ ബിക്കോസ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള സിമെന്റ് ഒക്കെ അയൺ ഓക്സൈഡ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത സിമെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വൈറ്റ് സിമെന്റ് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, JK ബിർള വൈറ്റ്, JKയും ബിർള വൈറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലേ. അപ്പോ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8042 1989 ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അയൺ കണ്ടന്റ് 1% വരെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.
ഇതിലും കൂടുതൽ ശതമാനമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഓർഡിനറി സിമെന്റിലുള്ളത്. നോർമൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ബിർള വൈറ്റ്, JK വൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നിയർ ജോധ്പൂരാണ്. ബാക്കിയുള്ള സെയിം ആണ്. അതായത് ഒറ്റന്നേ ഉള്ളൂ അയൺ ഓക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു 1%. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെന്റ് കിട്ടും. പല കളറിലുണ്ട്, ഞാൻ വൈറ്റ് സിമെന്റ് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. കളേർഡ് സിമെന്റിൽ ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു, വൈറ്റ് സിമെന്റ് കൂടാതെ പല കളറിലുള്ള കളേർഡ് സിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും വേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഇതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹൈ പ്യൂരിറ്റിയിലെ ലൈം സ്റ്റോൺ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. ക്ലേ ചൈന ക്ലേ ആയിരിക്കണം. സിലിക്ക സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഫ്ലോസ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കണം. സെലിനൈറ്റ് റിട്ടാർഡർ ആയിട്ട് സെലിനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഡീപ്ലി വേണ്ട. ഇത് വൈറ്റ് സിമെന്റിന് വേണ്ടി ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുക. അയൺ കണ്ടന്റ് 1% കുറവാണെന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ആണ്. സോറി, ഹൈഡ്രോഫോബിക് PHO, സോറി ഇവിടെ ഓയും പി ആണ്. ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് IS 8043/1991. എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്? OPC ക്ലിങ്കറിലേക്ക് ഒലീക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്, ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ്. ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് OPC ക്ലിങ്കറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഗെറ്റിംഗ് ദ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആയ ഫിലിം ഇതിന്റെ പുറത്ത്, ഇതൊക്കെ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്, ഒലീക് ആസിഡ്, സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് എല്ലാം. അപ്പോ ഇത് OPC ക്ലിങ്കറിന്റെ മേലെ ആയാൽ ഇതൊരു കോട്ടിങ് പോലെ നിൽക്കും. അതായത് വെള്ളം ഇതിന്റെ പുറത്ത്, ഇത് എത്ര വേണം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു കോട്ടിങ് ഇതിന്റെ പുറത്തുണ്ട് ഓരോ സിമെന്റ് പൊടിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വിട്ട് കീറി സിമെന്റും അഗ്രിഗേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഇതെന്താവും, ആ ഫിലിം പൊട്ടിപ്പോകും പുറത്തുള്ള. ഹൈഡ്രേഷൻ, നോർമൽ ഹൈഡ്രേഷൻ തന്നെ സംഭവിക്കും. ഒരു ഫിലിം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിനുമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒലീക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയ, ഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധമാണ്, വെള്ളത്തോട് വിരോധമുള്ള ഒരു സാധനമാക്കി മാറ്റും. ദ ഫിലിം ഫോമിംഗ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ എൻട്രെയിൻ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ. ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് വർക്കബിലിറ്റി. വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമെന്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടത്, ഇളക്കി പ്ലേസ് ചെയ്ത്, എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. സിമെന്റും കോൺക്രീറ്റും, ഞാൻ ഒരു സിമെന്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കോൺക്രീറ്റിലാണല്ലോ. ഈ കോൺക്രീറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള, വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ദ ഫിലിം ഫോമിംഗ് വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് വിൽ എൻറ്റർ ഇൻ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ. ഈ വാട്ടർ റിപ്പലന്റ് ആയ ഒരു ഫിലിം ഞാൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ ക്ലിങ്കറിന്റെ പുറത്ത്, ഈ സിമെന്റിന്റെ പുറത്ത്, അത് കുറച്ച് എയറിനെ കൂടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് നല്ലതാണ്. എയറൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉരുട്ടി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കോൺക്രീറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോരി എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടൂല. ആ സുഖത്തിനെ വർക്കബിലിറ്റി, ആ സുഖം കിട്ടാൻ, വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ നല്ലതെന്നാണ് ഏത്, ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ്. ഓക്കെ, അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിമെന്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ആ ഫ്രിക്ഷൻ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായി, ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കാൻ എന്താ, എയർ നടുക്കൊരു എയർ നിന്നാൽ ഉരുണ്ടു പോകും പെട്ടെന്ന്, അല്ലെ? വെള്ളം കൂട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഉരുണ്ടു. ഇതൊക്കെ വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാനില്ല. നമുക്ക് സിമെന്റിനെ ഒരുപാട് സിമെന്റ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം, പെട്ടെന്ന് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. സോ അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒടുക്കൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഓയിൽ വെൽ സിമെന്റ്, അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ്, ഓയിൽ വെൽ. നമുക്കറിയാം എണ്ണ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന വെല്ലിനാണ് ഓയിൽ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. IS 8229 1986 പ്രകാരമാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ വെൽസ് ആർ ഡ്രിൽഡ് ത്രൂ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സെഡിമെന്ററി റോക്സ് ത്രൂ എ ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്ത് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഓയിൽ. ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെഡിമെന്ററി റോക്സിലേക്ക് കൂടെ വലിയ തുരന്ന് കുഴിക്കുകയാണ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട്. ഈ ഓയിൽ പുറത്തോട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റീൽ കേസിംഗ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ? ഈ സ്റ്റീൽ കേസിംഗും ഈ റോക്കിന്റെയും ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു സിമെന്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആ സിമെന്റ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഹൈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടാവും. 175 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 1300 ഡിഗ്രി കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ ഒക്കെ വരും. അതിനൊക്കെ ബെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്? OPCയിൽ റിട്ടാർഡർ, സെല്ലുലോസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ്സ്, സെല്ലുലോസ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനം ഓയിൽ വെൽ സിമെന്റ്. ഈ ഓയിൽ വെൽ സിമെന്റ് ആണ് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയും വലിയ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും അതിന് താങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല സൾഫർ സാൾട്സിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സൾഫർ സാൾട്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമെന്റ് ഓയിൽ വെൽ, എണ്ണ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി റെഡി സെറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പറയുന്നില്ല. യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രീകാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ്. പ്രീകാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രീകാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ പ്രീകാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ റിപ്പയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ്. പ്രീകാസ്റ്റ് റോഡ്സ് ഒക്കെ പ്രീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളിൽ റിപ്പയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് റെഡി സെറ്റ് സിമെന്റ്. ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നോട്ടാക്കും എവിടെയെങ്കിലും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല. പ്രീകാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രീകാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റേ എന്താ പറയണ്ടത്, റിപ്പയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് താഴെയാണ് വരുന്നത്, ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ റെഡി സെറ്റ് സിമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്രീകാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് പേയ്മെന്റ്സ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കും. മാത്രമല്ല ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നത്. ഇനിയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് സിമെന്റ്, ഹൈ അലുമിന സിമെന്റ്. IS 64/82/1989 പ്രകാരമുള്ള സിമെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ലൈംസ്റ്റോൺ, ബോക്സൈറ്റ്, കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ കാർബൺ കണ്ടന്റുള്ള ഫ്യൂൽ ആണ്. കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്യൂൽ ആണ് കേട്ടോ, ഫർണസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇത് മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ 1550 മുതൽ 1600 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കോളും ഓയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോൾ കൽക്കരി വലിയ ചൂളയിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, കത്തിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മോൾട്ടൺ സിമെന്റ് ഉണ്ടാകാണ്. ഈ മോൾട്ടൺ സിമെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫർണസിലാണ് കേട്ടോ, വലിയ ഫർണസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മോൾട്ടൺ സിമെന്റിന് മോൾഡുകൾ ഉണ്ടാവും. മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, കൂള് ചെയ്യുക. മോൾട്ടൺ പിഗ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? പിഗ് എന്ന് അതിന് പറയാം, പിഗ്സ്. ആ പിഗ്സിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിക്കുക, 2 മില്ലിൽ പൊടിക്കുക. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സാധനം ഹൈ അലുമിന സിമെന്റ്. ലൈംസ്റ്റോൺ പ്ലസ് ബോക്സൈറ്റ് പ്ലസ് കോക്ക് at the furnace of 1550 in 1600 degrees Celsius by blasting coal or oil with hot air gives the molten cement. Again, it is filled in the mold and cooled. Pigs are formed. Pigs are crushed in tube mills. High alumina cement is formed. Okay. Otherwise, HAC is obtained by fusing the mixture of alumina and calcareous material and grinding the resultant product to a fine powder. ഇനിയും പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പാസേജ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സിമെന്റിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സിമെന്റ്, മേസൺട്രി സിമെന്റ്, എക്സ്പാൻസീവ് സിമെന്റ്, ഇനിയും ഒരുപാട് സിമെന്റുകൾ ഉണ്ട്. സെർച്ച് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പഠിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോഴേക്കും ബൈ. എല്ലാവരും പഠിക്കണം കേട്ടോ.